Good morning, all of you. I'm just talking about the yesterday's problem. Yesterday's problem was what? That is the difference between what is variable and data type. And you people was not able to perform it is in very well. So what happens? See, the header row, that is item, category, quantity, price, and cost. This is the header row. Your header row can be considered as a variable name, and these are the variable value. So rest of the rows are variable value. Now how can I identify the data type? So very simple, you can just check the item column, for example. So if you are taking the example of item column, you can just see the values here. All are the characters. It means the string data type I can write over here. Suppose if I take the example of the price, then you can see here all the values are the numeric in this price column. So you can take the numeric data type over here in this price. So let me give you one more example. So I'm just starting my camera app. Yes. So I'm just writing here what is variable. So very simple. A variable, you can say that it is an attributes of any entity. તમે એક્ઝામ્પલ હું તમને એક આપું તો SQL ની અંદર તમે ટેબલ બનાવતા તો ટેબલના જે કોલમ્સ હતા એને તમે વેરિયેબલ્સ કહી શકો. ફોર એક્ઝામ્પલ સ્ટુડન્ટ. સો સ્ટુડન્ટ ઇઝ માય for example entity. So student is the entity, then you can take the roll number. Roll number is the variable. Then you can take the name is the variable. Then you can take the mobile is the variable. Then you can take and for example address is a variable. અને સપોઝ અહીંયા રોલ નંબર ની સામે હું લખું છું 101, નેમ ની સામે હું લખું છું ફોર એક્ઝામ્પલ ભુવનેશ. તો આ ભુવનેશ છે વેલ્યુ છે, 101 છે વેલ્યુ છે, and this roll number and name is the variable. સપોઝ મારો મોબાઈલ નંબર છે ફોર એક્ઝામ્પલ 909990. તો આ 90990 છે એ વેલ્યુ છે, મોબાઈલ જે છે એ વેરિયેબલ છે. તો આઈ હોપ કે તમને વેરિયેબલ અને વેલ્યુમાં કન્ફ્યુઝન નહીં રહે. હું થોડી પ્રેક્ટિસ એના માટે પણ આપીશ. તો વેરિયેબલ એટલે શું? તો કે જે એન્ટિટી છે એના એટ્રીબ્યુટ્સ જે હોય એને વેરિયેબલ કહી શકાય. અને ડેટા ટાઈપ કોને કહેવાય? તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો રોલ નંબરમાં ન્યુમેરિક બધું છે તો આની ડેટા ટાઈપ ન્યુમેરિક થાય. અહીંયા નેમ છે તો એની અંદર બધું કેરેક્ટર છે તો આની ડેટા ટાઈપ સ્ટ્રિંગ થાય. અહીંયા મોબાઈલ છે એની અંદર ન્યુમેરિક દેખાય છે તો ડેટા ટાઈપ આની ન્યુમેરિક થાય. ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા કોઈ પણ સ્ટુડન્ટને ડેટ ઓફ બર્થ હોય તો બર્થ ડેટ હું અહીંયા લઉં છું. ફોર એક્ઝામ્પલ ઇટ ઇઝ 8th March 2000. So this is the birth date. So આ જે બર્થ ડેટ છે એને તમે કહી શકો કે આ ડેટ ના ફોર્મેટમાં છે તો આની અંદર ડેટા ટાઈપ ડેટ ની જાય. તો જનરલી મેં તમને કાલે કીધું હતું એમ કોઈ પણ લેંગ્વેજ હોય બેઝિકલી ત્રણ ડેટા ટાઈપ હોય, એક કેરેક્ટર, બીજી ન્યુમેરિક અને ત્રીજી ધેટ ઇઝ અ ડેટ. આ ત્રણ ડેટા ટાઈપ તમને જનરલી કોઈ પણ બેઝિક લેંગ્વેજની અંદર જોવા મળે. તો this is the what the variable and data type. ઘણા બધા લોકોએ ભૂલ કરી હતી. આઈ હોપ કે હવેથી ભૂલ આવી નહીં થાય કે વેરિયેબલ કોને કહેવાય અને વેલ્યુ કોને કહેવાય. તો ફર્સ્ટ રો જે હોય એને તમે વેરિયેબલ કહી શકો અને રેસ્ટ રો ને તમે વેરિયેબલની વેલ્યુ કહી શકો. નાઉ ટુડે આઈ એમ સ્ટાર્ટિંગ વિથ ધ algorithm. So very simple topic students. I'm just starting with the algorithms, and from today onwards we will solve the each and every problems, and then I will give you a pseudo code how to convert it into algorithms. So what is algorithm? This is a theoretical definition that you can say that the well defined set of steps, because whenever you want to find a solution of any problem then you need a steps. હંમેશા યાદ રાખો મિત્રો કે કમ્પ્યુટર જે છે એ ત્રણ વસ્તુ ઉપર, કોઈ પણ પ્રોગ્રામિંગ ત્રણ વસ્તુ ઉપર ચાલતી હોય, એક ઇનપુટ, બીજું પ્રોસેસ અને ત્રીજું આઉટપુટ. તમે ઇનપુટ શું આપશો, આઉટપુટ શું જોઈએ છે, અને આ જે પ્રોસેસ છે એને તમે લોજિક કહી શકો. સો characteristics, what are the characteristics? It is written over here. You can say that the algorithm should have at least 0 or more input. એનો મતલબ એમ કે ઇનપુટ ફરજિયાત છે, અલ્ગોરિધમમાં ઇનપુટ આપવું જ પડે. બીજો નિયમ એવો છે કે અલ્ગોરિધમની અંદર એટલીસ્ટ એક આઉટપુટ આવે જ જોઈએ, આવવું જ જોઈએ. અને ત્રીજો નિયમ એવો છે કે અલ્ગોરિધમ ફાઇનાઇટ હોવો જોઈએ, એટલે ઇનફાઇનાઇટ સોલ્યુશન ન જવું જોઈએ. વોટ ઇઝ ઇનફાઇનાઇટ ધેટ વી વિલ ડિસ્કસ પ્રેક્ટિકલી ઓલસો. અલ્ગોરિધમની દરેક ઇન્સ્ટ્રક્શન ક્લિયરલી ડિફાઇન્ડ હોવી જોઈએ. કેવી રીતે અલ્ગોરિધમ બનાવાય હું હમણાં બતાવું જ છું. પહેલા આપણે એક પ્રોબ્લેમ લેશું અને પ્રોબ્લેમનો અલ્ગોરિધમ આપણે
બનાવીશું અને પછી હું થોડા એક્સરસાઇઝમાં પણ તમને અલ્ગોરિધમ આપીશ. લેટ્સ સી ધ ગાઈડલાઈન ફોર ડેવલપિંગ ધ અલ્ગોરિધમ. દરેક અલ્ગોરિધમ બે વસ્તુથી આપણે કામ કરીશું. that is a start and another one is stop. so I'm just starting my camera app અને parallelly હું તમને એ પણ બતાવતો જાઉં છું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો each and every algorithm should have at least start and another one is a stop. આપણે જે કંઈ કામ કરીશું એ in between start અને stop ની વચ્ચે કરીશું. next એ છે to accept the data from the user we can use the read or input statement. એટલે હું તમને એમ કહું કે ઇનપુટ લ્યો યુઝર પાસેથી, તો જ્યારે હું તમને એમ કહું કે ઇનપુટ લ્યો યુઝર પાસેથી તો તમે ડાયરેક્ટ એમ લખી દેશો કે ઇનપુટ નંબર 1 એટલે ચાલી જશે. તમારામાંથી કોઈ એમ કહેશે કે રીડ નંબર 1 તોય ચાલી જશે. આપણે અત્યારે એ સમજવાનું છે કે ઇનપુટ કે રીડ ઇન્સ્ટ્રક્શન થી યુઝર પાસેથી ઇનપુટ મળશે. હંમેશા યાદ રાખવાનું કમ્પ્યુટરની અંદર ત્રણ વસ્તુઓ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કઈ? તો કે ઇનપુટ, પ્રોસેસ એન્ડ આઉટપુટ. બતાવું તમને અહીંયા. જો હંમેશા ફોકસ કરવાનું કે ઇનપુટ શું હશે, જે પ્રોસેસ કરવાની છે ધીસ ઇઝ ધ પ્રોસેસ, અને પ્રોસેસને તમે કહી શકો ધીસ ઇઝ ધ લોજિક. બની શકે આપણી પ્રોસેસ અને બીજાની પ્રોસેસ સ્લાઇટ ડિફરન્સ હોઈ શકે. એટલે આપણે આપણું પહેલા સોલ્યુશન આપવાનું અને પછી બીજાના સોલ્યુશન ઉપર જવાનું. સપોઝ ઇનપુટ, પ્રોસેસ એન્ડ ધેન વી વોન્ટ ધ આઉટપુટ. તો હવે ખબર કેવી રીતે પડે કે ઇનપુટ, પ્રોસેસ, આઉટપુટ કેવી રીતે ચાલે? તો એક સરસ એક્ઝામ્પલ આપું. સપોઝ મારી પાસે એક નંબર છે 5. મારી રિક્વાયરમેન્ટ એ છે કે મારે એનો સ્ક્વેર કરીને આપવાનો છે. હવે હું જાણું છું કે 5 નો સ્ક્વેર 25 થાય, એટલે આઉટપુટ મારે 25 જોઈએ છે. તો હું શું પ્રોસેસ કરું તો મને 25 મળે? તો મારો સ્ક્વેર છે એનું લોજિક શું થાય? તો કોઈ પણ સ્ક્વેર નું લોજિક એ જે નંબર આપેલો છે, રાઈટ? So this is the number 5. તો તમે એવું કહી શકો કે 5 into 5 is equal to 25. તો હવે આપણે આને કન્વર્ટ કરવું છે. 5 તો વેલ્યુ થઈ, આ કોન્સ્ટન્ટ થઈ, આ વેરિયેબલ નથી. તો માની લો મારી પાસે એક વેરિયેબલ છે નંબર 1, આ મારું ઇનપુટ છે. તો કોઈ ઇનપુટ આપે છે તો લોજિક શું થાય? સ્ક્વેર ફાઇન્ડ કરવાનું. તો બહુ જ સિમ્પલ કે નંબર 1 મલ્ટીપ્લાય બાય નંબર 1 કરો એટલે તમને સ્ક્વેર મળે. So this is the very simple logic. અહીંયા તમે એવું કહી શકો કે this is the logic of to finding the square of a given number. હવે મારે આવું કરવું હોય તો મારે કેવી રીતે કામ કરવાનું? તો હંમેશા સિમ્પલ અલ્ગોરિધમ કેવી રીતે બને? તો પહેલી ઇન્સ્ટ્રક્શન આવશે સ્ટાર્ટ અને લાસ્ટ ઇન્સ્ટ્રક્શન આવશે સ્ટોપ. જે કંઈ કરો એ સ્ટાર્ટ અને સ્ટોપ ની વચ્ચે કરવાનું છે, રાઈટ? હવે આની અંદર કેટલા ઇનપુટ છે? તો કે એક ઇનપુટ છે, રાઈટ? તો એક નંબર છે. તો બીજી ઇન્સ્ટ્રક્શન એવી છે કે તમારે કોઈ પણ યુઝર પાસેથી ઇનપુટ લેવું હોય તો તમે ઇનપુટ લેવા માટે પ્રિન્ટ સ્ટેટમેન્ટનો યુઝ કરી શકો. સો લેટ્સ સી હિયર. This is the first one, that is to take this is the start and stop. The second one is કોઈ યુઝર પાસેથી ઇનપુટ લેવું હોય તો ઇનપુટ ઓર રીડ ઇન્સ્ટ્રક્શનનો આપણે યુઝ કરીશું. To display any message we can use the print statement. ફોર એક્ઝામ્પલ, મને એમ થાય કે મારા સ્ક્વેર તો આવી ગયો સર, પણ મારે સ્ક્વેરને ડિસ્પ્લે કેવી રીતે કરવાનો? તો સ્ક્વેરને ડિસ્પ્લે કરવો હોય તો તમે પ્રિન્ટ સ્ટેટમેન્ટનો યુઝ કરી શકો. તો અહીંયા આપણે આગળ વધીએ અને આપણે યુઝરને એમ કહીએ કે પ્રિન્ટ એન્ટર એની નંબર, રાઈટ? તમે જે કંઈ લખો છો પ્રિન્ટની અંદર એ ડબલ કોટેશન માર્ક કે સિંગલ કોટેશન માર્કમાં લખી શકો. તો પ્રિન્ટ એન્ટર એની નંબર. હવે આપણે યુઝર પાસેથી નંબર લેવાનો છે તો આપણે શું કરીશું? ઇનપુટ નંબર 1. તો આ નંબર 1 તમારો વેરિયેબલ થયો. વેરિયેબલ ડિક્લેરેશન કરવું ને એવું બધું હોય પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજની અંદર, પણ અલ્ગોરિધમ બહુ ઈઝી છે. તમે જેવું ડાયરેક્ટ લખો કે ઇનપુટ નંબર 1 તો વેરિયેબલ ડિક્લેર કરવાની જરૂર નથી. એ ઓટોમેટિક સમજી લેશે કે વેરિયેબલ જ છે, આની અંદર વેલ્યુ આવશે. તો this is my input. Now I need to process forward towards the process. તો બહુ સિમ્પલ છે. હું એવું લખી શકું સ્ક્વેર નામનો એક વેરિયેબલ સ્ક્વેર is equal to number 1 multiply by number 1. તો આ જે થયું સ્ક્વેર equal to number 1 multiply by number 1, this is my process. Now I need to give the output to the user. તો તમે સિમ્પલ લખી શકો print square, અને આ જે તમે પ્રિન્ટ કરાવો એ વેરિયેબલ છે તો વેરિયેબલ ક્યારે ડબલ કોટમાં ન આવે. તો આ પ્રિન્ટ કરો અને છેલ્લે તમે સ્ટોપ કરો. This is the steps that you need to
ટેક કેર. આપણે બધા જ ફોકસ કરીશું કેવી રીતે કામ કરાય. એક હું પ્રોબ્લેમ કરાવીશ તો તમને બીજા બે પ્રોબ્લેમ આપીશ એટલે તમને ઓટોમેટિક આવડી જશે. તો આપણે આગળ વધીએ ગાઈડલાઈન ની અંદર. પહેલી ગાઈડલાઈન એવી છે કે તમે સ્ટાર્ટ અને સ્ટોપ ફરજિયાત કરવાનું છે એટલે તમને ખબર પડે કે અહીંથી પ્રોગ્રામ સ્ટાર્ટ થયો, અહીંયા પ્રોગ્રામ પૂરો થયો. બીજી ગાઈડલાઈન એવી છે કે યુઝર પાસેથી જો તમારે ઇનપુટ લેવું હોય તો તમે ઇનપુટ અથવા રીડ સ્ટેટમેન્ટનો યુઝ કરી શકો. ત્રીજી ગાઈડલાઈન એવી છે કે મેસેજ પ્રિન્ટ કરવો હોય તો તમે પ્રિન્ટ સ્ટેટમેન્ટનો યુઝ કરી શકો. ફોર્થ ગાઈડલાઈન એવી છે કે મેસેજ વિલ બી એન્ક્લોઝડ વિધિન કોટ્સ. તમે સિંગલ કોટમાં લખો કે ડબલ કોટમાં લખો કોઈ ફરક નથી પડતો, કારણ કે ઘણી બધી લેંગ્વેજની અંદર સિંગલ કોટ કે ડબલ કોટની અંદર પ્રિન્ટ સ્ટેટમેન્ટ હોય જ છે, એટલે આપણે એન્ક્લોઝડ વિધિન કોટ્સ જ રાખશું. થોડી બીજી ગાઈડલાઈન જોઈ લઈએ. લાઈક એરિથમેટિક ઓપરેશન ધેટ વિલ બી યુઝડ ફોર ધ એક્સપ્રેશન. તમારે એડિશન કરવું હોય તો પ્લસ નો યુઝ કરી શકો, અસાઇનમેન્ટ કરવું હોય તો ઇક્વલ નો યુઝ કરી શકો. તો તમારામાંથી અમુક લોકો બીએસસી મેથ્સ વાળા છે તો બની શકે એ લોકોને ઇક્વલ ટુ ઓપરેટર ન સમજાતો હોય, તો જરા હું તમને સમજાવી દઉં. ફોર એક્ઝામ્પલ હું અહીંયા એવું લખું છું નેમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન ડબલ કોટ આઈ એમ રાઇટિંગ આત્મીય. So this equal to is a assignment operator. You can say that this assignment operator will do what? It will assign this string Atmiya to variable name. So you can say that this Atmiya is the constant and this name is the variable. And equal to will do what? Equal to will assign the value Atmiya to the name. જરા યાદ રાખો, બરાબર એટલે આપણે અત્યાર સુધી એવું ભણ્યા છીએ બરાબર એટલે બે વચ્ચે ચેક થાય. એકચ્યુઅલી હું આવું લખું 5 = 5 તો અહીંયા 5 = 5 લખું છું તો બે બરાબર છે. આપણે આવું મેથ્સમાં ભણ્યા છીએ, પણ અહીંયા એવું નથી. અહીંયા જો તમારે 5 = 5 ચેક કરવું હોય તો 5 = 5 લખવું પડે તો તમને ખબર પડે કે આ બે ચેક કરે છે એકબીજાને. એટલે કમ્પેરિઝન માટે ડબલ ઇક્વલ ઓપરેટર છે અને સિંગલ ઇક્વલ ઓપરેટર જે રહ્યો એ એસાઇનમેન્ટ માટે છે, એટલે વેલ્યુ એસાઇન થાય. ફોર એક્ઝામ્પલ હું અહીંયા એવું લખું કે 5 = 10 અને જો આ 5 નામનો વેરિયેબલ હોય જેનું નામ નંબર હોય તો નંબરની અંદર પેલા 5 હતા, હવે નંબરની અંદર 10 આવી જશે, રાઈટ? તો વેલ્યુ વિલ બી રિપ્લેસ્ડ. એનો મતલબ એવો થયો કે ઇક્વલ ટુ ઓપરેટર જે છે એ એસાઇનમેન્ટ માટે યુઝ થાય. ફોર એક્ઝામ્પલ હું અહીંયા એવું લખું છું કે રોલ નંબર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 123 તો વેલ્યુ 123 will be assigned to variable roll number, right? Same way you can do name, mobile, email, you can assign the value and this is the assignment operator. You all knows the rest operators like plus, it is used to make the addition. If you are making 5 plus 10 it will be 15. I don't need to explain this, right? If it is 5 into 10 then it will be 50. Even I don't need to explain this also, right? So this plus, minus and divide are the operators that you can use. Not only this, you can also use the relational operator. I need to explain this. What is relational operator? In relational operator what happens? In relational operator it returns the boolean value. It means either it will return the true or it will return the false. Why? Because it is a comparison condition. This is the reason why it is known as a relational operator. Let me give you example. For example, I have a 15 greater than 13. Is it true? Is it true? Yes. If it is true, then the condition will return the 1. If it is false, then it will return the 0. For example, if I am writing like this, 13 greater than 15. 13 is never greater than the 15, right? So it is 0. It will return the 0. 0 means the condition is false. 1 means the condition is true. So this is the relational operator. Even you can also write, suppose if I am writing here instead of this 15 equal to 13. So what happened? The 13 will be 13 if this is the variable value. If this is the variable, then the value will be assigned to this. But if you want to check 15 equal to 15, right? At that time you can simply write 15 equal 15. So this value will check for that. Is this value both are same? If it is same, then it will return the 1.
If it is not same, then it will return the 0. For example, if I am writing like this, 14 equal to 15, then the condition will return me a 0. Why? Because the condition is false. In short, these are the operators: less than, greater than, less than or equal, greater than or equal, equal, and not equal. These are the operators that can be used to check the condition, but it requires the two operand. બે ઓપરાન્ડ જોઈએ તમારે, બે વેરિયેબલ જોઈએ, બે વેરિયેબલ ને તમે મેચ કરી શકો. એક વેરિયેબલ ને એક વેલ્યુ હોય તોય ચાલે. નેક્સ્ટ, સપોઝ મારે બે કન્ડિશન ભેગી કરવી હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ, મારે એવું ચેક કરાવવું હોય કે ભાઈ એક કન્ડિશન આ છે ને બીજી કન્ડિશન આ છે, બેમાંથી એક કન્ડિશન મેચ થાય તોય ચાલે. ફોર એક્ઝામ્પલ, આઈ એમ જસ્ટ રાઇટિંગ લાઈક ધીસ: 13 is less than 15. Yes, it is true. And 14 is greater than 15. So what is the role of and? And means the both conditions should be true. It means 13 less than 15, it is true, it is 1. 14 less than 15 is not true, so it is 0. In and, if both condition having the 1, then and then it will return the value 1. Otherwise it will return the value 0. So what happened to this? Here the first condition is true, but the second condition is false. This is the reason why I am getting 0. In which situation I can get the value 1? If I am writing instead of and, if I am using here or, it means if any one condition is true, then it will return the 1. So very simple, or can be used if any one condition is true, and can be used if all the conditions should must satisfied with the value 1. And not is what? For example, this output is returning me a value 1. Why? Because I am writing here or. 13 less than 15 is true, so this is the reason why it returns me a true. And if I am writing here not outside of this bracket, આની બહાર જો હું નોટ લખી દઉં, એટલે કે અહીંયા હું નોટ નો સિમ્બોલ મૂકી દઉં, અથવા તો હું અહીંયા નોટ લખી દઉં, NOT નોટ, રાઈટ? જો અહીંયા નોટ લખી દઉં તો એનો મતલબ એમ કે નેગેશન કન્વર્ટ કરે. નેગેશન એટલે એવું કે જો 1 હોય તો 0 થઈ જાય, 0 હોય તો 1 થઈ જાય. એટલે તમે એવું કહી શકો કે ટોગલ જેવું, જો 1 હોય તો 0 કરી દેવાનું, 0 હોય તો 1 કરી દેવાનું. એટલે આનું આઉટપુટ જે આવતું હતું એ 1 હતું, તો આનું આઉટપુટ હવે 0 આવવા માંડે. અને જો અહીંયા હું એન્ડ મૂકું ને આનું આઉટપુટ 0 આવતું હતું અને નોટ મૂકું તો આઉટપુટ 1 આવવા માંડે. આનો આપણે ઉપયોગ કરીશું જ. અત્યારે હું ખાલી ગાઈડલાઈન આપી રહ્યો છું, right? So this is the guideline for developing the algorithm, and most commonly used logical operator are and, or, and not. Now I want to start with the algorithm. So I want to write the algorithm to find the square of the given number. Whenever you want to find the square of the given number, just you need to identify what will be my input and what the output I want, right? So input is one number, output is the square of that number, and the process is number multiplied by number is equal to square. So how to do with the concept of the algorithm, I already discussed with you guys. But students, you need to work on the paper only, because once you able to perform the work on the paper, then and then you will be able to perform the work on programs, right? So first of all, we will work with the paper only. So write the algorithm to find the square of the given number. So I already mentioned to you, the first step is, that is a start, right? The second step is we need an input from the user. So what I will do, I will just write the print statement. In print I will just write that enter any number. Now I want to read the input. So what I will write, I will just take the input instruction and then I will just write that input number. So I'm just getting the number here. Instead of number you can write the A, B, C, D, any variable name also you can write over here. Now I want to perform the process. So input portion is over. Now I want to perform the process. So for what I need to write for the process? Very simple. I can write here square is equal to number multiplied by number.
So what happened? First of all, if I enter the 15 over here, then 15 into 15, it will assign the value 225 to this variable, that is a square, and then we will simply print that square, and then you can just write a stop. Now I want to test this. For example, if I am asking the input from the user, if I am asking for the input that is 25, if my input is 25, then my variable input number value will be 25. Now my square will do what? First, હંમેશા યાદ રાખવાનું મિત્રો, આ ઇક્વલ ટુ હોય એની જમણી બાજુનો પોર્શન એટલે પહેલા આ પોર્શન રન થાય, એટલે થશે એવું 25 ગુણ્યા 25 પહેલા થશે, એટલે 25 ગુણ્યા 25 કરો તો 625 થાય, રાઈટ? if I am wrong then please correct. તો 25 ગુણ્યા 25 હું કરું તો એ જે વેલ્યુ આવશે that is 625, that value will be assigned to this square variable, right? So the value that is a 625, that is assigned to square variable, and then if you print this square, then it will print the 625. So very simple, you can do like this. Now suppose if you want to perform a cube of that particular number, તો એ તમારું હોમવર્ક નું ટાસ્ક રહેશે, એની અંદર તમારે ક્યુબ પરફોર્મ કરવાનો છે. તો તમારે શું કરવાનું એ તમને પોતાને હવે થોડો ખ્યાલ આવવો જોઈએ કે સર મારે શું કરવું જોઈએ. મારે અહીંયા વેરિયેબલ નું નામ બદલાવવું જોઈએ, એક તો નામ ન બદલાવું તોય ચાલે, અહીંયા ક્યુબ રાખવું તો બેટર રહે, તો એ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ માટે ઈઝી રહે. અને અહીંયા મારે કંઈક એક્સ્ટ્રા એડ કરવું પડે, એ શું કરવું પડે એ તમારે વિચારવાનું છે. તમે જો ન વિચારી શકો તો મને ચોક્કસ કોન્ટેક્ટ કરજો, એટલે હું એમાં તમને સોલ્યુશન આપીશ. તો તમારે આજનું જે હોમવર્ક છે એની અંદર એક અલ્ગોરિધમ એ બનાવવાનો છે ટુ ફાઇન્ડ ધ ક્યુબ ઓફ એ ગિવન નંબર, અને મેં જે બનાવ્યું એ જ સ્ટેપ્સ ઉપરથી તમારે કરવાનું છે. લેટ્સ ડુ હિયર. The first instruction is a start, the second is print the any number, then we will get the number, then we will perform the square of that particular number, then we'll print the square, and then stop, right? Now I'm just moving to another, and that is to find the sum of any two number. It means in this you can see that I'm taking only one number, right? But now I want to take the two number. It means my input is two. Input is two numbers, not one numbers, right? And then I want to perform the same. So let's do how to do this. Very simple. First of all, we will work on the camera only, that is we will work on the paper only, and then we will start the same. So let me show you the same. Yes. So I want to perform the algorithm to find the sum of any number. પહેલા તો આ હોવી જોઈએ, સૌથી પહેલું ટાસ્ક કયું આવે? સૌથી પહેલું ટાસ્ક આવે સ્ટાર્ટ, રાઈટ? સ્ટાર્ટ પૂરું થઈ જાય પછી પહેલું કામ શું આવે તો કે મારે હવે એક નંબર નથી માંગવાનો, યુઝર પાસેથી બે નંબર માંગવાના છે. એટલે તમે અહીંયા પ્રિન્ટ ની અંદર લખી શકો એન્ટર એની ટુ નંબર્સ, રાઈટ? હવે બે નંબર લઈ લીધા તો પછી એના માટે તમારે રીડ કેવી રીતે કરવું? તો હમણાં મેં તમને એક નંબર એડ કરતા શીખવાડ્યો તો હવે બે નંબર એડ કરતા શીખવાડું છું. તો તમારે અહીંયા બીજું કંઈ નથી કરવાનું. ઇનપુટ ની અંદર તમે કહી શકો ઇનપુટ નંબર 1 કોમા નંબર 2, એનો મતલબ એમ કે હવે બે નંબર તમે માંગો છો, રાઈટ? બે નંબર તમારી પાસે આવી ગયા, બંને વેરિયેબલ છે, નંબર 1 અને નંબર 2. હવે મારે આમાં પ્રોસેસ કરવાની છે. તો તમે બધા જાણો છો સમ કરવો હોય તો પ્રોસેસ શું હોય? તો સમ ઇક્વલ ટુ પ્રોસેસ એવું કહે છે કે નંબર 1 અને નંબર 2 નો સમ કરીએ તો આમ ઇન્સ્ટ્રક્શન પહેલા થાય, એટલે નંબર 1 અને નંબર 2 નો સમ અસાઇન થાય સમ નામના વેરિયેબલમાં, અને પછી તમે સમ ને પ્રિન્ટ કરો એટલે પ્રિન્ટ sum, and then you can simply write the stop. તમે એક વસ્તુ માર્ક કરો વિદ્યાર્થીઓ, મારું પહેલું કામ એ રહે છે કે ઇનપુટ શું છે, બીજું કામ એ રહે છે કે પ્રોસેસ શું છે, અને ત્રીજું કામ એ રહે છે કે આઉટપુટ શું છે. હંમેશા યાદ રાખો વિધાઉટ ઇનપુટ વિધાઉટ આઉટપુટ ક્યારે અલ્ગોરિધમ ન બને. એટલે પહેલું કામ તમારું ઇનપુટ નું છે, બીજું કામ તમારું આઉટપુટ નું છે, સોરી બીજું કામ તમારું પ્રોસેસ નું છે, અને ત્રીજું કામ તમારું આઉટપુટ નું છે. This is your input, this is your process, અને third one is output. યાદ રાખો ઇનપુટ તમને કહી દેવામાં આવશે, આઉટપુટ શું જોઈએ છે તમને ખબર જ હશે. તમે અટકશો તો અહીંયા જ અટકશો,
and that is in process. અને આ જે છે એ લોજિક છે. એકવાર લોજિક કોઈનું આપણને મળી જાય તો એ ભૂલાવવું ન જોઈએ. એ આપણો પહેલો ટાર્ગેટ હોવો જોઈએ. રાઈટ. હવે હું તમને એમ કહું છું કે બે નંબરનો સમ કરવાને બદલે હવે મારે બે નંબરનો સમ નથી કરવો, મને બે નંબરનું મલ્ટીપ્લિકેશન આપો, તો તમારે અહીંયા ઓપરેટર બદલવાનું છે. instead of this plus you can just make it here star. this is the asterisk sign, અને asterisk sign મલ્ટીપ્લિકેશન માટે યુઝ થાય છે. અહીંયા ગુણ્યા કે x પ્રિન્ટ નથી કરવાનો. રાઈટ. તો this is the multiplication operator. હવે હું કહું નંબર 1 માંથી નંબર 2 બાદ કરો, તો instead of star you just need to replace the operator, that is minus. right. તો તમારે આ સમજવાનું છે. તો let's see the algorithm to do this. Find the sum of any two numbers. So input number 1, number 2, the total is equal to. હવે તમને એવો વિચાર આવે સાહેબ હમણાં મને કેમેરામાં મૂક્યું એમાં તો સમ હતું, અહીંયા તો ટોટલ મૂક્યું. તો આ વેરિયેબલ છે, વેરિયેબલ નું નામ જે આપવું એ આપી શકો. તમે એવું કહી શકો કે ઇનપુટ a, b. તો હું ઈચ્છીશ કે તમે જે કામ કરશો એની અંદર તમે ક્યાંયથી કોપી નહીં કરો અને તમે તમારી રીતે વેરિયેબલના નામ લખશો. અહીંયા સમ ઇક્વલ ટુ નંબર 1 પ્લસ નંબર 2, અહીંયા ટોટલ ઇક્વલ ટુ નંબર 1 પ્લસ નંબર 2. અહીંયા કોઈ એવું લખી શકે c ઇક્વલ ટુ a પ્લસ b. રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ ઓલસો અ વેલિડ. આ વેરિયેબલ નું નામ જ છે, પણ પ્રિન્ટ સમ ની જગ્યાએ પ્રિન્ટ c કરવું પડે જો તમારી પાસે c વેરિયેબલ હોય તો. આટલું ધ્યાન રાખવાનું છે. રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ ધ ટોટલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ નંબર 1 પ્લસ નંબર 2, and you can print the total and then you can move to stop. Now once you are able to perform the sum from the two numbers, now I want to move ahead, that is I want to find the amount. Write an algorithm to find the amount from price and quantity. તો મિત્રો જેટલું પેન પેપર ઉપર કામ કરશો એટલા તમે આગળ વધી શકશો. સૌથી પહેલી ઇન્સ્ટ્રક્શન કઈ આવે તમે બધા જ જાણો છો. સૌથી પહેલી ઇન્સ્ટ્રક્શન આવશે સ્ટાર્ટ પ્રિન્ટ. અહીંયા પ્રિન્ટમાં હું લખું છું હવે મારે કેટલી વેલ્યુ જોઈએ, બે વસ્તુ જોઈએ. તો એન્ટર પ્રાઇસ એન્ડ ક્વોન્ટિટી. સો ધીસ ઇઝ માય મેસેજ. મેસેજ ડબલ કોટમાં અથવા તો સિંગલ કોટમાં લખી શકાય. એક વખત પ્રિન્ટ થઈ જાય પછી મારું નેક્સ્ટ ટાસ્ક કયું આવે, ઇનપુટ. ઇનપુટ ની અંદર વેરિયેબલ લઈ શકો. તમે એવું લખી શકો કે ઇનપુટ p, q, અને ઘણા લોકો એવું લખે ઇનપુટ પ્રાઇસ, ક્વોન્ટિટી. એ તમારી ઉપર છે, જે લખવું એ લખી શકાય. વેરિયેબલ નું નામ ગમે તે આપી શકાય. Now I want to calculate the amount. So very simple, you can just convert it into amount. Amount is equal to price multiply by quantity. Now my amount is there. Now I want to print that particular amount. So you can just simply print that amount and you can just make the stop. તમે પોતે પ્રોગ્રામને સમજશો એટલે તમને ઓટોમેટિક સમજાઈ જશે કે માની લો કે પ્રાઇસ ની અંદર વેલ્યુ મેં મૂકી છે. માની લો કે પ્રાઇસ ની અંદર મેં વેલ્યુ મૂકી છે 25 અને મેં 5 ક્વોન્ટિટી પરચેસ કરી છે. રાઈટ. તો ધીસ ઇઝ માય ઇનપુટ. હવે જો મારું ઇનપુટ 25 ને 5 છે તો 25 ગુણ્યા 5 એટલે 125 થાય. તો એમાઉન્ટ ની અંદર વેલ્યુ 125 સ્ટોર થાય અને આ પહેલા આ પરફોર્મ થાય પછી એ 125 એમાઉન્ટ માં જાય. આપણે ઇક્વલ ટુ હમણાં જ સમજ્યા છે. તો ઇક્વલ ટુ નું મેઇન કામ શું છે, એસાઇનમેન્ટ. એસાઇનમેન્ટ શું કરશે, પેલા રાઈટ હેન્ડ સાઈડ ની ઓપરેશન પરફોર્મ કરશે ને વેલ્યુ એમાઉન્ટ માં આપી દેશે. એ જે 125 આવશે એ આપણે અહીંયા પ્રિન્ટ કરી છે એટલે આપણને આઉટપુટ મળી જાય છે. તો this is the way you can perform algorithm. પછી હું હવે તમને એક પ્રેક્ટિકલ બતાવું છું. તમારે બધાએ પ્રેક્ટિકલ પણ કરવાનો છે અને અલ્ગોરિધમ પણ બનાવવાનો છે. સો આઈ એમ જસ્ટ ઓપનિંગ ધ કોડ બ્લોક. તમારું સી નું પ્રોગ્રામિંગ કોડ બ્લોકમાં થશે. એટલે હું મારી કોડ બ્લોક એપ્લિકેશન ઓપન કરું છું. તમારે કોડ બ્લોક સોફ્ટવેર ઇન્સ્ટોલ કરવો હોય તો તમે નેટ ઉપર સર્ચ કરીને કોડ બ્લોક ઇન્સ્ટોલ કરી શકો છો. હવે કોડ બ્લોક ની અંદર કેવી રીતે રન કરવાનું કેવી રીતે લખવાનું જરા સમજાવું છું, જરા ધ્યાન આપો. ફાઇલમાં જે ન્યૂ એમ્પ્ટી ફાઇલ, કોઈ પણ સી નો પ્રોગ્રામ તમે બનાવતા હોય તો તમારે પહેલા એને સેવ કરી દેવાનો. જો તમે કોડિંગ સી એપ્લિકેશન મોબાઈલમાંથી કામ કરશો તો બહુ જ ઈઝી રહેશે. સપોઝ હું આ પ્રોગ્રામનું નામ આપું છું, ધેટ ઇઝ find amount.c. રાઈટ. હવે સી નો પ્રોગ્રામ કેવી રીતે સ્ટાર્ટ થાય, બાય ડિફોલ્ટ હેડર ફાઇલ આવે
હેડર ફાઇલ જો તમે કોડિંગ સી માં કામ કરશો તો બાય ડિફોલ્ટ stdio.h લખેલી જ હશે. આ શું છે એના ઉપર આપણે ચર્ચા પછી કરીશું. હાલ આપણે આપણા અલ્ગોરિધમ ને આમાં મૂકી રહ્યા છીએ. તો આ એક લાઈન તમારે લખી દેવાની, ધેટ ઇઝ હેડર ફાઇલ, કારણ કે આના ફંક્શન્સ આપણે યુઝ કરવાના છે. નાઉ આઈ એમ રાઇટિંગ ઇન્ટીજર મેઇન. ઇન્ટીજર મેઇન એટલે એક પ્રકારનું સ્ટાર્ટ અને સ્ટોપ. તમે એવું કહી શકો કે અહીંથી સ્ટાર્ટ થાય છે, અહીંયા સ્ટોપ થાય છે. તો આપણા અલ્ગોરિધમ ની અંદર જે સ્ટાર્ટ અને સ્ટોપ નો પોર્શન હતો, યસ ધીસ ઇઝ માય અલ્ગોરિધમ. અલ્ગોરિધમ ની અંદર સ્ટાર્ટ અને સ્ટોપ નો પોર્શન હતો એ અહીંયા ઇન્ટીજર મેઇન નો કર્લી બ્રેસીસ સ્ટાર્ટ અને સ્ટોપ છે, રાઈટ. હવે મારું પહેલું કામ એ છે કે એન્ટર ધ નંબર, રાઈટ, એન્ટર ધ પ્રાઇસ એન્ડ ક્વોન્ટિટી. કોડિંગ ની અંદર હંમેશા કેવું હોય કે તમારે જ્યારે પ્રાઇસ અને ક્વોન્ટિટી ઇનપુટ લેવું હોય તો તમારે પહેલેથી તમારે વેરિયેબલ તરીકે ડિક્લેર કરવા પડે. તો ન્યુમેરિક ડેટા ટાઈપ માટે ઇન્ટીજર છે, INT સ્મોલ માં લખવાનું છે. ન્યુમેરિક ડેટા ટાઈપ માટે ઇન્ટીજર ડેટા ટાઈપ છે. તમે ડિક્લેર કરી શકો બે વેરિયેબલ, પ્રાઇસ અને ક્વોન્ટિટી. અને સેમિકોલન નો મતલબ એવો થાય કે મારું અહીંયા સ્ટેટમેન્ટ પૂરું થાય છે, એટલે ઇટ ઇઝ એ ટર્મિનેટિંગ ઓપરેટર. સેમિકોલન ઇઝ વોટ ઇટ ઇઝ યુઝ ટુ ટર્મિનેટ ધ સ્ટેટમેન્ટ. તમે એમ કહો છો કે મારી આ એક લાઈન અહીંયા પૂરી થઈ ગઈ. તો પ્રાઇસ અને ક્વોન્ટિટી બે વેરિયેબલ પહેલા ડિક્લેર કરવા પડે. સી લેંગ્વેજ ની અંદર આવું કરવું પડે. તો વેરિયેબલ ડિક્લેર કરી દેવાના. ડિક્લેર કરી દો પછી તમે પ્રિન્ટ સ્ટેટમેન્ટ, તો સી લેંગ્વેજ ની અંદર પ્રિન્ટ સ્ટેટમેન્ટ માટે printf છે. printf ની અંદર તમે લખી શકો enter price and quantity, રાઈટ. હવે મારે બે ઇનપુટ લેવા છે. જ્યારે બે ઇનપુટ લેવા હોય સેમિકોલન નહીં બોલવાનું. બે ઇનપુટ લેવા હોય ત્યારે સ્કેનફ કરી શકાય. તો હું અહીંયા સ્કેનફ ની અંદર 2% d આપું છું. %d એટલે d ફોર ડિજિટ. તમે ઇન્ટીજર લ્યો છો, એક નંબર લેવો હોય તો એકવાર %d લખવાનું, બે નંબર લેવા હોય તો બે વાર %d લખવાનું. તો બે નંબર ગેટ કરવા છે. કયા બે? તો કે એક પ્રાઇસ, m% કરશો એટલે પ્રાઇસ ની વેલ્યુ પૂછશે, અને m% થી ક્વોન્ટિટી કરશો તો ક્વોન્ટિટી ની વેલ્યુ પૂછશે. એટલે ક્વોન્ટિટી અને પ્રાઇસ બંનેની અંદર વેલ્યુ ગેટ થશે. એ વેલ્યુ ગેટ થઈને વેલ્યુ ક્યાં સ્ટોર થશે? પ્રાઇસ અને ક્વોન્ટિટી ના વેરિયેબલમાં. તો તમે એવું કહી શકો કે આ ઇનપુટ છે. તો ધીસ ઇઝ અવર ઇનપુટ. કમેન્ટ મૂકશો તો એ કોડ રન નહીં થાય, તો સ્લેશ થી કમેન્ટ મૂકી શકાશે. એનો મતલબ એમ કે કમેન્ટ હંમેશા રીડેબિલિટી વધારવા માટે હોય. તો આ બે જે સ્કેનફ ના ઇનપુટ છે એને તમે ઇનપુટ કહી શકો. હવે મારે પરફોર્મ કરવું છે પ્રોસેસ. તો પ્રોસેસ એટલે મારે આઉટપુટ જોઈએ. તો આઉટપુટ શેમાં જોઈએ? તો કે એમાઉન્ટ નામના વેરિયેબલમાં. તો એક બીજો વેરિયેબલ રાખું છું એમાઉન્ટ. હવે તમે એવું કરી શકો એમાઉન્ટ ઇક્વલ ટુ પ્રાઇસ મલ્ટીપ્લાય બાય ક્વોન્ટિટી. તો આપણો જે અલ્ગોરિધમ છે એને જ આપણે કન્વર્ટ કરી રહ્યા છીએ પ્રોગ્રામમાં. તો એમાઉન્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્રાઇસ મલ્ટીપ્લાય બાય ક્વોન્ટિટી કરશો એટલે તમને એમાઉન્ટ મળશે. હવે આ એમાઉન્ટ ને પ્રિન્ટ કરવાનું છે. તો તમે સિમ્પલ લખી શકો %d એટલે કયો ડિજિટ પ્રિન્ટ કરવો છે? તો કે એમાઉન્ટ પ્રિન્ટ કરવો છે, રાઈટ. અથવા તો તમે એવું લખી શકો એમાઉન્ટ ઇક્વલ ટુ %d. %d refers to this variable, that is amount. અને તમે અહીંયા સિમ્પલ સેમિકોલન મૂકી શકો. જ્યારે ઇન્ટીજર મેઇનમાં કામ કરો તો રિટર્ન 0 લખવાનું ભૂલવાનું નહીં. પણ જો તમે કોડિંગ સી માં કામ કરતા હશો તો આટલું તમને ઓટોમેટિક મળી જશે. આ છેલ્લી બે લાઈન અને ઉપરની 3 લાઈન. તો તમારે આ વચ્ચેનું જ કામ કરવાનું છે. ધેટ ઇઝ મેં જે સિલેક્ટ કર્યું એટલો જ પોર્શન. તો કોડિંગ સી એપ્લિકેશન ઇન્સ્ટોલ કરશો તો આટલું જ લખવાનું રહેશે, બાકીનું ઓટોમેટિક તમને અંદર મળી જશે, મોબાઈલમાં જ મળી જશે. ઇન્ટીજર થી બે વેરિયેબલ ડિક્લેર કર્યા છે. હવે આને રન કેમ કરવાનું? તો મારે રન કરવું હોય તો બિલ્ડમાં જવાનું, બિલ્ડમાં જઈને બિલ્ડ એન્ડ રન, અથવા તો શોર્ટકટ છે F9. તો બિલ્ડમાં જઈને મેં બિલ્ડ એન્ડ રન ઉપર ક્લિક કર્યું, F9, રાઈટ. તો જો મારી એપ્લિકેશન રન થઈ. આપણે જે એપ્લિકેશન રન થઈ એને પણ અહીંયા જ રાખવી છે એટલે દેખાય તમને. આઈ હોપ કે માય સ્ક્રીન ઇઝ વિઝિબલ ટુ યુ. તો હવે મને પૂછે છે એન્ટર ધ પ્રાઇસ એન્ડ ક્વોન્ટિટી. તો હું બે વેલ્યુ આપું છું. સ્પેસ આપી દેવાની બે વેલ્યુ વચ્ચે, કારણ તો કે અહીંયા સ્કેનફ માં તમે સ્પેસ આપી છે. જો %d સ્પેસ એન્ડ %d. આઈ હોપ મારું સિલેક્શન તમારું ધ્યાનમાં હશે, રાઈટ. ધીસ વન એક ડિજિટ બીજો ડિજિટ બંને વચ્ચે સ્પેસ મૂકી છે. તો ઇનપુટ વખતે તમે એવું કરી શકો 25 સ્પેસ 5. જેવું તમે એન્ટર પ્રેસ કરો એટલે એમાઉન્ટ ઇક્વલ ટુ 125 તમને મળી જાય. તો ધીસ ઇઝ ધ વે યુ કેન ટેસ્ટ યોર એપ્લિકેશન. માની લો આ તો તમને એમ થયું કે સર મારા બે ઇનપુટ લીધા, બે ઇનપુટ ન લેવા હોય, એક જ ઇનપુટ લઈને મારે સ્ક્વેર વાળો પ્રોગ્રામ બનાવવો હોય તો આને તમે સેવ એઝ કરી શકો અને સ્ક્વેર
મારું સજેશન તમને એ છે કે દરેક વખતે પ્રોગ્રામને ટાઈપ જ કરો અને દરેક વખતે પહેલા અલ્ગોરિધમ બનાવો પછી જ કામ કરો. હવે મારે સ્ક્વેર ફાઇન્ડ કરવો છે. ચાલો સિમ્પલ વિચારો, સ્ક્વેર ફાઇન્ડ કરવો છે, શું કરવું પડે? એક નંબર મારે ડિક્લેર કરવો પડે. કેમ ઇન્ટીજર જ ડિક્લેર કરવો પડે? કારણ કે મેં તમને આજે જે શીખવાડ્યું એ બધું નંબર વાળું જ શીખવાડ્યું છે, ન્યુમેરિક જ શીખવાડ્યું છે, કેરેક્ટર વાળું મેં તમને કશું શીખવાડ્યું જ નથી. હવે મારે નંબરની સાથે સાથે શું જોઈએ? તો કે સ્ક્વેર જોઈએ. બીજો વેરિયેબલ રાખું છું સ્ક્વેર. હવે મારે યુઝર પાસેથી ઇનપુટ લેવું છે તો શું કરવું પડે? એન્ટર એની નંબર. તો તમે જે નંબર લ્યો છો સેમિકોલન નહીં ભૂલવાનું. ઇટ ઇઝ યુઝ ટુ ટર્મિનેટ ધ સ્ટેટમેન્ટ. સ્કેનફ %d એમ્પરસેન્ડ થી ઇનપુટ માંગશે, એટલે નંબરનું ઇનપુટ આપણે યુઝર પાસેથી માંગીશું. એકવાર ઇનપુટ મળી જાય પછી આપણે પ્રોસેસ કરવાની છે. તો તમે સિમ્પલ લખી શકો સ્ક્વેર ઇક્વલ ટુ નંબર મલ્ટીપ્લાય બાય નંબર. તો નંબરની જોડે નંબર મલ્ટીપ્લાય કરો એટલે સ્ક્વેર થાય અને હવે તમે આને પ્રિન્ટ કરી શકો. printf સ્ક્વેર ઓફ નંબર. હવે હું અહીંયા ડાયરેક્ટ લખી દઉં છું સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ %d. તો %d નો રેફરન્સ ક્યાં મળશે? તો કે સ્ક્વેર નામના વેરિયેબલમાં. અને તમે સેમિકોલન આપીને આને જ્યારે રન કરશો, here build and run, જેવું રન કરશો એટલે અગેન રન થશે અને હવે મને પૂછશે એન્ટર એની નંબર. સપોઝ હું એન્ટર કરું 25, it will give me 625. why? because the 625 is the square of this number. so it is very simple. પણ તમને એમ થાય કે મારે એવું બતાવવું છે કે સ્ક્વેર ઓફ 5 equal to 625, રાઈટ? તો તમે અહીંયા એવું લખી શકો સ્ક્વેર ઓફ %d equal to %d. તો પહેલો %d કયો છે? તો કે નંબર. તો એ કોમા કરીને નંબર આપવાનો. નંબર આપશો એટલે એ જે તમે ઇનપુટ આપ્યું હશે એ પ્રિન્ટ થશે. એટલે સ્ક્વેર ઓફ 5 ઇઝ ઇક્વલ ટુ, અને હવે સ્ક્વેર રેફરન્સમાં આવશે. તો આ સિક્વન્શિયલ ચાલે છે, બીજું કંઈ જ નથી. અહીંયા જે નંબર છે એ પહેલા %d ને પોઈન્ટ કરે છે, સ્ક્વેર છે એ બીજા %d ને પોઈન્ટ કરે છે. %d એટલે ડિજિટ, એ ડિજિટ પ્રિન્ટ કરવાનો છે. કયો ડિજિટ પ્રિન્ટ કરવો છે આપણે કેવું હોય એટલા માટે આ કામ કરવું પડે. જ્યારે રન કરવું હોય ત્યારે આ જે રન કરેલો પોર્શન છે એ બંધ કરીને ફરી બિલ્ડ એન્ડ રન આપશો એટલે રન થશે. હવે રન થાય ત્યારે તમે અહીંયા કોઈ પણ નંબર આપી શકો. સપોઝ હું આ નંબર આપું છું 15, તો 15 સ્ક્વેર ઇઝ 225. તો મને આઉટપુટ એવું બતાવે છે કે સ્ક્વેર ઓફ 15 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 225. તો ડાયનેમિક થઈ ગયું. જે ઇનપુટ આપો એ ઇનપુટ ઉપરથી તમને એનો સ્ક્વેર રિટર્ન કરીને આપે. નાઉ I want to cover one more, and that is I want to swap the two value. માની લો એક વાળી વેલ્યુ છે 50 છે અને બીજી વેલ્યુ છે 30 છે. તો મારે 50 અને 30 ને સ્વેપ કરવા છે. કેવી રીતે કરી શકાય? ટેમ્પરરી વેરિયેબલ લઈને કામ કરી શકાય. ટેમ્પરરી વેરિયેબલ પહેલા તો આપણે લોજિક સમજી લઈએ. એટલે આપણે અલ્ગોરિધમ ઉપર પહેલા કામ નથી કરવું, આપણે પહેલા લોજિક સમજી લઈએ. માની લો મારી પાસે એક નંબર છે 15, બીજો નંબર છે માની લો કે મારી પાસે છે 99. મારે એવું કરવું છે આ a equal to 15 છે, b equal to 99 છે. મારે એવું કરવું છે કે આ 99 a માં જતા રહેવા જોઈએ અને 15 b માં જતા રહેવા જોઈએ, રાઈટ? તો હું શું કરી શકું? એક ટેમ્પરરી વેરિયેબલ લઈ લઉં, રાઈટ? એટલે હું અહીંયા ડિફાઇન કરી દઉં ટેમ્પરરી equal to 0, રાઈટ? તો ટેમ્પરરી નામનો મેં એક વેરિયેબલ લઈ લીધો. હવે હું શું કરું છું? ટેમ્પરરી equal to a. તો ટેમ્પરરી ની અંદર કઈ વેલ્યુ જતી રહેશે? I'm just writing temporary is equal to a. તો a ની જે વેલ્યુ છે ક્યાં જતી રહેશે? ટેમ્પરરી વેરિયેબલમાં. ટેમ્પરરી ની a ની વેલ્યુ કેટલી છે? 15. તો 15 ક્યાં જતી રહેશે? ટેમ્પરરી વેરિયેબલમાં. તો ટેમ્પરરી ની વેલ્યુ થઈ જશે 15, રાઈટ? હવે હું કહું છું a equal to b. તો b ની વેલ્યુ કેટલી છે? 99. b ની વેલ્યુ કેટલી છે? 99. તો 99 શેમાં જતા રહેશે? a માં. તો a ની વેલ્યુ કેટલી થઈ જશે? 99. હવે હું એમ કહી દઉં કે b equal to ટેમ્પરરી. તો ટેમ્પરરી ની અંદર તો ઓલરેડી મેં 15 સ્ટોર કરેલા જ હતા. જે 15 સ્ટોર કરેલા હતા એ 15 હું અહીંયા b માં સ્ટોર કરી દઉં તો b ની વેલ્યુ કેટલી થઈ જાય? 15. અને છેલ્લે હું a અને b ને પ્રિન્ટ કરાવું તો a બરાબર મને 99 મળે, b બરાબર મને 15 મળે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે વેલ્યુ જે પહેલા હતી એ ચેન્જ થઈ ગઈ છે. તો જે મેં આ ઇન્સ્ટ્રક્શન લખી, જે મેં સ્ટેપ્સ લખ્યા,
a sequence of steps. This is my process. You can say this is your logic. Right? So I want to do this. Very simple. What I need to do? First of all, you need a start. Then you will just ask to user for the two numbers. One is the A and B. Now what we will do? Instead of input, you can also write the read. Read પણ લખી શકાય. Read A comma B. Then what we will do? I'm just doing, instead of taking a temporary variable, I'm taking a C. So I'm just doing what? C equal to A. So by default પહેલા A ની વેલ્યુ મેં ક્યાં સ્ટોર કરી દીધી? C માં. હવે હું એમ કહું છું A equal to B, એટલે B ની વેલ્યુ ક્યાં જતી રહી? A માં. હવે હું એમ કહું છું B equal to C, એટલે C ની અંદર મેં ઓલરેડી A ની વેલ્યુ સ્ટોર કરેલી હતી, એ ક્યાં જતી રહેશે? B માં. અને લાસ્ટમાં હું A અને B ને પ્રિન્ટ કરું તો બંનેની વેલ્યુ ચેન્જ થઈ જ ગઈ હોય, જેમ તમને અહીંયા દેખાય છે. અહીંયા તમે મેં A અને B લીધા છે, પણ અહીંયા મેં વેરિયેબલ ટેમ્પ લીધો છે, અને અહીંયા તમે જોઈ શકો છો વેરિયેબલ C લીધો છે. બસ ડિફરન્સ આટલો જ છે. તો આ જે પોર્શન છે C equal to A equal to B, B equal to C, આને તમે કહી શકો કે this is your process, right?